मिथुन संक्रांति और द्वादश राशि राशिफल। जय जगन्नाथ। नमस्कार, मु तपन तपन एस्ट्रोलॉजी को आपण को स्वागत। मिथुन संक्रांति भगवान सूर्यनारायण जो दिन वृष राशि बाहरी मिथुन राशि प्रवेश करती से दिनटू मिथुन संक्रांति कहुए। चलित वर्ष 2024 जून मास 15 तारीख शनिवार दिन सूर्यदेव बुध महाग्रह राशि तथा राशि कुंडली तृतीय भाव मिथुन राशि रे संचार करुथिबारु एही दिनटिकु मिथुन संक्रांति रूपे पालन करा जिवो। मिथुन राशि एक द्विस्वभाव विशिष्ट राशि। एही राशि रे तीनोटी नक्षत्र यथाक्रमे मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु भोग होता है। मृगशिरा नक्षत्र अधिपति मंगल, आर्द्रा नक्षत्र अधिपति राहु और पुनर्वसु नक्षत्र अधिपति बृहस्पति होता एवं रवि महाग्रह यही सबु नक्षत्र उपर गति कला बेले रवि बा सूर्यंकर गोचर फल भिन्न भिन्न होता है। ज्योतिष शास्त्र रे बुध महाग्रह को महापंडित, राजसिक, शासक, उत्तराधिकारी, शूद्र जाति, शिक्षक, गुरु, गणक एवं रोग बा व्याधि क्षेत्र में मानसिक और मस्तिष्क विकार, स्नायुविक दुर्बलता प्रभृतिर कारक बोली कहुई बेले बुध महाग्रह ठारू वाणी बा कथा एवं बुद्धिर विचार करा जायथाए। एहीपरि रवि महाग्रह राशिचक्र पंचम भाव सिंह राशि अधिपति एवं यह एक स्थिर राशि। नैसर्गिक कारकत्व रवि पुरुषाकार ग्रह, तंबा वर्ण, सात्विक भाव, अग्नितत्व, आत्मा, सर्वोच्च शासक, क्षेत्रीय जाति, सरकारी कर्म, रोगरे हृदय विकार, पित्त, रक्तचाप, आखि एवं श्वासजनित रोग प्रदान करुवा बेले बुध महाग्रह यार समग्रह। किंतु बुध महाग्रह मित्र हेले रवि महाग्रह। एबे जानिबा मिथुन राशि रे रवि महाग्रह संक्रमण केउ राशि उपर कौन प्रभाव पकाउछि एवं राशि चक्र द्वादश राशि यही मिथुन मासरे कौन सब फल देवे। मेष राशि यही मासटी आपणक पई सफलतार समाचार आनीदेव। वाणिज्य व्यवसाय उन्नति तथा चाकरी रे प्रमोशन पाइबार प्रबल संभावना। पारिवारिक जीवन में हर्ष उल्लास देखादेव। शारीरिक और मानसिक स्तर में आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। संतान हेतु को खुशी और गर्व अनुभव करिवे। मित्र माने आपणक पई सहयोगर हाथ बढ़ाइबे। अविवाहित मानकर पई विवाह प्रस्ताव स्थिरीकृत हेब। शिक्षार्थी माने उच्च शिक्षा अध्ययन रे मन बळाइबे। वृष राशि पारिवारिक मनमुटाव बा परिवार रे मनमालिन्य देखा जिबार बहुत संभावना। आपण भावी चिंती कथा कहवा दरकार। वाणिज्य व्यवसाय रे धनहानि, चाकरी क्षेत्र में अधिका धाँ धपड़ तथा परिश्रम पड़ पारे। कार्य विलंबित हेब। मान सम्मान उपर आँच आसबार संभावना। यही मासरे आपण निज आखिर जत्न नेबा दरकार तथा ब्लड प्रेशर चेक करना ठीक हेब। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे अमनोयोगी हेबे। मोटामोटी भाव में सूर्यदेव मिथुन राशि प्रवेश आपणक पई पीड़ादायक हबार संभावना अच्छी। मिथुन राशि आपणक राशि उपरे सूर्यदेवंकर भ्रमण आपणक उपरे गभीर सकारात्मक प्रभाव पकाइब। आपण निज पराक्रम पराक्रमी हेबे, किंतु निजर कथा बा वाणी उपरे सचेतन रहिबा जरूरी। भाव प्रवणता ठारू दूरे रहिबा ठीक हेब। बदनामी ठारू दूरे ही रुहंतु। राजकार्य सफलता मिलिब एवं मिलिब सत्य हेले चाकरी क्षेत्र में सजग रहिबा भल। वाणिज्य व्यवसाय मध्यम धरणर सफलता। शरीर रे पित्त तथा आखिर उपचार पई जत्नवान हेबे। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को नहीं द्वंद्व बा द्विधा भितर रहिबे। कर्कट राशि आपण शांत और सरल स्वभाव हेले मध्य रविंकर गोचरीय गति आपणक कथा को उग्र रूप प्रदान करिपारे। तेणु बाक संयमता निहाती जरूरी। परिवार मध्य आपणक कथा न रही पारे। धनर सामयिक अभाव बोध परिलक्षित हेब। वाणिज्य व्यवसाय रे स्थाणुता आसीपारे। मल्टीनेशनल कंपानी रे चाकरी करुवा व्यक्तिंकर दरमा रे वृद्धि घटिब।
ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ସତ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବେ, ନଚେତ୍ ବଦହଜମି ବା ଉଦର ରୋଗର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଏହି ମିଥୁନ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତଥା ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏ ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଚୁର ଧନଲାଭ ହେବା ସହିତ ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଟକିଥିବା କାମ ତଥା ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ରାଜନୀତି ଓ ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ବେଶ୍ ପ୍ରଶସ୍ତ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ରହିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଚଳିତ ମିଥୁନ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବାଧା ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୂତ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ହେବ। ଚାକିରିରେ ମନ୍ଥରତା ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗୀମାନେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଏବଂ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ ରୋଗ ଭୋଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବାୟୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଳସୁଆ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶି, ରବି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ନବମ ଭାବରେ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତତ୍ପରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳଦାୟୀ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହେତୁ ଧନଲାଭ, ବିଶେଷତଃ ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଜାଗାବାଡ଼ି କିଣା ବିକାରୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ପ୍ରମୋସନ୍ ଉଭୟ କଥା ଦେଖାଯାଏ। ଶିକ୍ଷକତା ଓ ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହୁଛି। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦିହାନ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କମର୍ସ ବା ବାଣିଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି, ଗୋଚର ଭାବରେ ରବି ଅଷ୍ଟମ ଭାବସ୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଭାବସ୍ଥ ସ୍ୱରାଶିରେ ଥିବା ମଙ୍ଗଳ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଦେବା ସହିତ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମାଚାର ଆଣିପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାନରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାର ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧନର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ମିତ୍ରମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏ ମାସରେ ଠିକ୍ ରହିବ। ରାଜନୀତି ତଥା ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମିତ୍ରପ୍ରେମୀ ହେବେ। ଧନୁ ରାଶି, ସପ୍ତମ ଭାବସ୍ଥ ରବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ଦେବ ନାହିଁ। ଚାକିରି ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ଓ ସେନାବାହିନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀମାନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ପୁନଶ୍ଚ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସାମୟିକ ଭାବରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଧନ ବିନିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସେବା ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବ। ଅଗ୍ନିଭୟ ଦେଖାଯିବ। ରକ୍ତ ବିକାର ଜନିତ ରୋଗ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବେ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ମକର ରାଶି, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ଫଳଦାୟୀ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରାଜକୀୟ ବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନୀତ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ସୂଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହିବ। ବାକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ମାନସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହିତ ସମାଜରେ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁନଜରରେ ରହିବେ। ପ୍ରଣୟରତ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ବିବାହ ପାଇଁ ମନ ବଳାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱରେ ପିତାମାତା ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏ ମାସରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଭିତର ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାନୁରୂପ ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନ ହେତୁକ ଅହେତୁକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। ମୀନ ରାଶି,
ଚତୁର୍ଥ ଭାବସ୍ଥ ଗୋଚରୀୟ ରବି ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଘର ଭିତରେ ସର୍ବଦା କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହେବ। ଆପଣ ଉପରକୁ ପରାକ୍ରମୀ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୃହସ୍ଥାନକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ଏ ମାସରେ ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏ ମାସରେ ଚଞ୍ଚଳମନା ହେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଚଳିତ 2024 ଜୁନ୍ ମାସ 14 ତାରିଖ ରାତ୍ରି 12:38 ସମୟରେ ବୃଷ ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି 15 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ପାଳିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସ୍ନାନ ଦାନ ପୂଜାପାଠ କଲେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କୃପା ଫଳରେ ମଣିଷ ନିରୋଗ ସୁଖୀ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଭରା ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୁଣ୍ୟକାଳ ସମୟ 15 ତାରିଖ ଶନିବାର ସକାଳ 5:23 ଠାରୁ ସକାଳ 7:43 ଏହିପରି 2:20 ଯାଏଁ ରହୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଏବଂ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପୂଜାପାଠ କରିବା ଠିକ୍ ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।